Hi everyone. So today we'll cover the conclusion part of the philosophical topic of essay that we have been discussing. If you are new in this video, then I suggest koro je apunaloke agor introduction or body to silok. Then it will be easier for you to follow the conclusion part. And today we'll understand because since we have already covered the theme and we have learned how to cover the body, how to write 12 pages for the body, and how to approach the introduction already. এটোত অকল আমি কনক্লুজনটো ডিছকাছ কৰিম চ' conclusions basically in the previous videos also I've mentioned that it should not exceed beyond 1.5 or maximum 2 pages and conclusion or main কি হ'ব লাগে দুটা effective way আছে first the way hall if you don't remember anything then just write a summary of whatever you have discussed in the body with some other examples আৰু কিছুমান পাৰ্চনেলিটিজৰ নাম লিখি হেতু দেখাব লাগে যে they have talked about the summary of the essay that you are referring আমি হেতু এক্সাম্পলত চাম আৰু এটা ৱে যোনটো মই ভাবোঁ সবতকৈ এফেক্টিভ হয় হেতু হ'ল কনভাৰচেশ্যন চ' আমি যেতিয়া when we are having a conversation with a friend আমিতো পটককৈ জাষ্ট কথাখিনি পাতি উঠি নাযাওঁ we conclude our conversations just like that how we conclude a conversation আমি challenges discuss কৰিম in the end part of any conclusion for any essay challenges or লগত simultaneously solution discuss কৰি যাম দুটামান চ্যালেঞ্জ সাপোজ ডিসকাস কৰিলো আৰু সেই চ্যালেঞ্জ বিলাক এটা প্যাৰাগ্ৰাফত এণ্ড নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফত সলিউশন এটা নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফত সো দুটামান চ্যালেঞ্জেস এনেকৈ ডিসকাস কৰি then by the end you give some references of some various personality that will completely conclude the essay in a beautiful manner. So আমি example দি চাম so আমাৰ টপিকটো কি আছিলে gentle persuasion succeeds where force fails and আমি থিমটো অলৰেডি আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত শিকিছিলোঁ থিমটো কি হয় and how to approach so চাওক ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জটো কি হয় যে পলিটিকেল পাৰ্চুৱেশ্যনটো বহুত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কাৰেণ্টলি পলিটিকেল পাৰ্চুৱেশ্যন মানে কি আমি অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিছোঁ when we are discussing about the problem of Naxalism. So মই যদি ইণ্ডিয়াৰ মেপটো এনেকৈ ৰাফলি ড্ৰ কৰোঁ which you can also draw. So ইয়াতে নাক্সালিজমৰ প্ৰব্লেমখিনি হৈ আছে so জেণ্টেল পাৰ্চুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি স্কিমছ খুলিছে but even after that people are not living the violent activities and more people are getting engaged in Naxalism to create a threat in the government. তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত একো ৰাস্তা বাকী নাথাকে বাট টু ইউজ মিনছ অফ ফ'ৰ্চত কি আহিব এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিয়েলাইজড এজেঞ্চি ইউনিটছ যোনে what will they do they will use means of force such as shoot কৰিব they will warfare কৰি নাক্সালিজমক eradicate কৰিব so এইটো এটা চেলেঞ্জ হ'ল so this is a challenge C1 to challenge বুলি কওঁ and then just C1ৰ পিছত আমি এটা বেলেঞ্চড সলিউশনো দিব লাগিব to the challenge that we have discussed so solution কি হ'ব লাগে we know that violence is never a solution সেইটো আপুনি definitely লিখিব violence is never a solution and to do away with culture of violence আমি কি কৰিব লাগিব we have to cite example such as we have to follow the teachings of Jainism আমি art and culture of Jainismৰ আমি ইখিনি পঢ়ো ancient India we learn a bit about the religious teachings right so সেইবিলাক আপুনি মেনশ্যন কৰিব পাৰিব বুদ্ধিজমৰ কথাও লিখিব পাৰে মধ্য মাৰ্গ সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে because কি হয় violence as a source বা as a means সেইটো টাইমত এফেক্টেড লাগিব পাৰে ইন পলিটিকেল পাৰ্চুৱেশ্যন যেতিয়া ফেইল হয় বাট সেইটো আৰু ডেমেজহে কৰিব নাও নাক্সালিজমবিলাকক ছাপ'জ ইৰেডিকেট কৰিবৰ কাৰণে ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ওৱান মে ইউজ দ্য মিনছ অফ ফ'ৰ্চ উইথ দ্য হেল্প অফ আৰ্মি অৰ স্পেচিয়েলাইজ এজেঞ্চি বাট কি হ'ব সেইটো আৰুহে বেছি মানুহবিলাকক হষ্টাইল আৰু এগ্ৰেছিভ বনাব ডেটছ ৱাই আমি সলিউশ্যনত কিন্তু বেলেঞ্চড এটা বস্তু লিখিব ওপৰত চেলেঞ্জটো লিখিব দুটামান চেলেঞ্জ দিলে হৈ যায় বিকজ উই জাষ্ট হেভ টু ৰাইট 1.5 pages এণ্ড এইখিনি যেতিয়া আপুনি চেলেঞ্জ সলিউশ্যনখিনি ইউ উইল ট্ৰাই কনভাৰ্টিং ইন টু পেৰাগ্ৰাফছ it will take a lot of space so you do not worry about that
Second challenge কি হয় is that lack of trust. Lack of trust to এটা মেজৰ ৰোড ব্লক হৈ আছে যিকোনো এটা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু সেইটো যেতিয়া যিকোনো মানে ইটছ ইন কেছ অফ পলিচি মেকিং ছাপ'জ এটা পলিচি আপুনি যদি অসমত আনিছে পলিচিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এণ্ড ছেইম পলিচিটো যদি আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডত গৈ ইউজ কৰিব বিচাৰে দ্য পিপল মে নট ট্ৰাষ্ট চ' সেইটো কিয় হৈ আছে ডেট ইজ লেক অফ ট্ৰাষ্ট চ' এফেক্টিভ পাৰ্চুৱেশ্যন হ'ব লাগে এইটো নহয় কি যদি এটা এপ্ৰ'চ বোলে অসমত স্কিম এটা বোলে অসমত ছাকচেছফুল হৈছে দেট ডাজ নট মিন দেট সেই একেই স্কিমটো এটা বেলেগ এটা বোলে ৰিজনত এপ্লাই কৰিব পৰা যাব চ' ওৱান চাইজ ফিট অল এপ্ৰ'চটো বাদ দিব লাগিব যোনটো বেচিকেলি প্লেনিং কমিশ্যনৰ টাইমতো ফ'ল' হৈ আছিল চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য চেলেঞ্জ তো সেই চেলেঞ্জটো আপুনি লিখিলে দেন কি হ'ব ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু দিছ চেলেঞ্জ উই কেন ৰাইট এ সলিউশ্যনটো কি হ'ব নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত দেট ইফেক্টিভ পাৰ্চুৱেশ্যন হ'ব লাগিব টাৰ্গেটেড পাৰ্চুৱেশ্যন হ'ব লাগিব ৰাইট ছিকিমত এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে চাপ'জ ছিকিমত আপোনালোকে চবকে মানে গভৰ্ণমেণ্টে বোলে চবকে ব্লেংকেট দিছে আৰু ইয়াতে এতিয়া অসমত গৰম হৈ আছে অসমত আহি ব্লেংকেট দিলে মানুহৰ খং উঠিব তাতকৈ ভাল হোৱাট আছাম ৰাইট নাও নিডছ ইজ এ ভেৰি ৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট তো সেইটো দিলে পিপল অফ আছাম উইল বি মোৰ হেপিয়াৰ দেন ৰিচিভিং ব্লেংকেটছ চ' দেট ইজ এন এক্সাম্পল ইউ কেন চাইট দ'জ এক্সাম্পলছ অলছ' মানে যিমান ইজিলি ইউ উইল বি এবল টু এক্সপ্লেইন ইউ উইল গেট মাৰ্কছ চ' আৰু এটা এক্সাম্পল মই কি দিব বিচাৰোঁ ইন ৰেচপেক্ট টু দিছ চলিউশ্যন ইজ দেট ৰিচেণ্টলি যেতিয়া ক'ভিড-19 ভেকচিন আহিছিলে আৰ্বান এৰিয়াজত ঠিক আছে পিপল আৰ আৱেৰ চ' তাতেতো চবে ল'ব পাৰিছে কিন্তু ৰুৰেল এৰিয়াজত আৰ্বান এৰিয়াজৰ নিচিনা ছেইম এপ্ৰ'চখিনি ফ'ল' কৰি হোৱা নাই তাতে যিখিনি ডক্টৰ আছে দে হেভ ৰিয়েলি ইফেক্টিভলি দে হেভ টাৰ্গেটেড দ্য পিপল অফ ৰুৰেল এণ্ড তেওঁলোকক বহুত ভালকৈ বুজাই মেলি ক্লিয়াৰ এণ্ড ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ৱেত ৰুৰেল মানুহখিনিকো ছাকচেছফুলি ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছে চ' দেট ইজ এ গুড এক্সাম্পল হেল্থ অফিচিয়েলছবিলাকে বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে ৰাইট That is why in such a massive, diverse India, almost sobe hey vaccinationer opportunity to paise. So duta challenges, duta solution, they are sufficient. And after that, I want to remind you is that if you use some personalities, so you just have to remember, so personality monot rakhibo nalage, dhorilok saita ba pasta personality life and their achievements jodi monot rakhibo pare. Just use this in any of the essay topic that you pick up. You have to incorporate the name of the personalities. Both bhal hai. To give an example, suppose persuasion, I can use the example of Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is into do bund polio into loyane advertised to. You can mention about that example. That is an Amitabh Bachchan of sobe sinipa, right? So it is a right personality. Teo sinipa so teo jetia kobo মানুহবিলাকে ফ'ল' কৰিব দে উইল টেক ডেট থিং চিৰিয়াছলি ৰাইট চ' সেনেকুৱা আপুনি দিব পাৰে এটা এক্সাম্পল এণ্ড দেন এন জি অ'জৰ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি লিখি দিব চ' সেইটো হ'ল অলমষ্ট দ্য লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ উইৰ ডিছকাছিং পাৰ্চনেলিটিজৰ কথা অমিতাভ বচ্চনৰ কথাখিনি লিখিলে আগেইন ইউ কেন লাইক মেনশ্যন এবাউট অক্ষয় কুমাৰ আই ট'ল্ড ইউ দেট আই হেভ এন এফেকশ্যন ফৰ অক্ষয় কুমাৰ চ' তেওঁৰ ছাপ'জ ইউ কেন মেনশ্যন দেট চেনিটেৰী পেডছৰ যোনটো মুভিজত আমি যেতিয়া যাওঁ চাবলৈ চেনিটেৰী পেডছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো তেওঁ কয় দেট ইজ এ জেণ্টেল পাৰ্চুৱেশ্যন ইউ কেন মেনশ্যন এবাউট দেট পাৰ্চনেলিটি ইছ্যু অলছ' ৰাইট তাতে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পৰা যাব তো এটা বা দুটামান নাম মেনশ্যন কৰাৰ পিছত লাষ্টলি আই ছাজেষ্ট এনেকুৱা পাৰ্চনেলিটিৰ নাম কিছুমান ক'ব ছাপ'জ আমাৰ গান্ধীজী হ'ল বা আম্বেদকাৰ তেওঁলোকৰ কিবা কোট বা তেওঁলোকৰ লাইফৰ পৰা কিবা লেচন যদি আমি শিকিছোঁ use that and conclude the essay beautifully. Suppose মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিম লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ যেতিয়া হ'ব সদায় লিখিব লাষ্টলি বিকজ এক্সামিনাৰ ইমান ডিটেইলত পঢ়ি নাযায় চ' ইন দ্য লাষ্ট পেজ তেওঁ তেতিয়া দেখিব লাষ্টলি হি উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট আচ্ছা এইটো দিছ ইজ দি এণ্ড অফ দ্য এছে এণ্ড বেছড সেই লাষ্টলি লিখাটো কিন্তু বহুত ভালকৈ পঢ়িব তেওঁ চ' বিকজ when he is about to move to the next essay your conclusion is the last impression that the examiner is having so গোটেই 12-15 পেজ তেওঁ পঢ়ি আছে ন বাই দ্য টাইম হি ৰিচেছ দ্য লাষ্ট পেজ দে উইল ফৰগেট what they have read actually so conclusion to এটা last
ইম্পেক্টিং ইম্প্ৰেশ্যন তেওঁৰ মাথাত থৈ দিয়ে। ডেটছ ৱাই কনক্লুজন ইজ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মই ছাপ'জ এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ কাৰণে মই এটা কনক্লুজন ভাবিছিলোঁ, লাষ্টলি ৱৰ্ল্ড নিডছ টু ৰিকল, এনেকুৱা আপুনি লিখিব পাৰে, দ্য টিচিংছ অফ গান্ধীজী। কিয় হিজ এণ্টায়াৰ লাইফ, কিয় মনত ৰাখিব গান্ধীজীক? বিকজ হিজ এণ্টায়াৰ লাইফ হি ষ্টুড ফৰ ট্ৰুথ এণ্ড নন ভাইলেঞ্চ। চ' তাতে গম পোৱা যায় কি তেওঁ কেতিয়াও ভাইলেণ্ট ফ'ৰ্চৰ একদম ছাপৰ্টেড নাছিলে। চ' ইউ কেন কোট গান্ধীজী ৰিয়েলি ৱেল, এণ্ড দিজ আৰ দ্য টুলছ। এই টুলছবিলাকে লাগে, দিছ টুলছ are required to make persuasion successful. So we came back again to the topic where we started, that persuasion succeeds. বুজি পাইছে? You have to create a connection at the end of the conclusion. তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে, humanity has come a long way. Humans are not brute, মানে cruel নহয়, are not brute animals who can be disciplined by means of force. মানে এইটো মিনিং এইটো কোৱা হৈছে কি হিউমেনছবিলাক মানে চাৰ্কাছত আমাৰ যেনেকৈ এনিমেলবিলাকক ট্ৰেইন কৰা হয়, বাঘবিলাকক ট্ৰেইন কৰে, ছাপ'জ তেওঁলোকক বেল্টেদি ফ'ৰ্চফুলি মিনছ কৰি তেওঁক বাঘবিলাকক ট্ৰেইন কৰে। চ' হিউমেনছ আৰ নট ব্ৰুট এনিমেলছ ডেট হিউমেনছক বোলে ডিচিপ্লিন কৰিবৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লাগে। অনলি জেণ্টেল পাৰ্চুৱেশ্যন কেন ব্ৰিং sustainable মানে লং লাষ্টিং, যোনটো টিকিব, sustainable success. চ' সেনেকুৱাকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ কনক্লুজনটো এণ্ড কৰিব পাৰে। চ' আই গেছ উই হেভ ডিছকাছড দি এণ্টায়াৰ পেৰিমিটাৰ অফ দি টপিক দেট উই হেভ টেকেন। চ' আমি আকৌ আৰু এটা টপিক লৈ আনিম, ফিলচফিকেল এণ্ড ইছ্যু বেছড এটা লৈ আনিম, ধৰি লওক এবাউট ইকনমি এণ্ড পলিটি বেছড অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। I sincerely feel that international relations-ৰ ওপৰত এছে আহিব পাৰে, because this year, last year আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ তেওঁ ফ্ৰান্স গৈছিলে, এইবাৰ ফ্ৰান্সৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমালৈ আহিছে, এণ্ড ৰিচেণ্টলি উমিয়ামতো ফ্ৰান্স মিলিটাৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰীৰ মাজত এটা কলাবৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে, শক্তি বুলি, আৰ্মিৰ মাজত military ties. So I sincerely believe that we need to prepare one essay for such kind of topic also. That is very important. So thank you for watching. Let me know if you liked it. And I now sincerely recommend you to go back and watch all the 3 videos together. Then and only you will be able to make a connection entirely. And we are coming with a program very soon. So Kaile, probably I will share my Telegram channel link and also some initiatives that we as a team have thought. And let me know if you like this video. We'll further meet again in the next piece of content, may it be answer writing or our essay. Thank you.